ओम शांति 20 सेप्टेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे बाबा तुम भली पुरुणा भक्त मानू भक्तिर फल देवाई आसीछंती। भक्तिर फल हेउछि ज्ञान जहाद्वारा तुमर सद्गति हेउछि। बाबा तुम भली पुरुणा भक्त मानू भक्तिर फल देवाई आसीछंती। भक्तिर फल हेउछि ज्ञान जहाद्वारा तुमर सद्गति हेउछि। प्रश्न केतेक चालू चालू पुरुषार्थ करू करू निजर भाग्य को निजे ही हत्या करिथांती किपरि? केतेक चालू चालू पुरुषार्थ करू करू निजर भाग्य को निजे ही हत्या करिथांती किपरि? उत्तर जदि बाबांकर होई सेवा करुनाहांती, निज उपरे एवं अन्य मानक उपरे दया करुनाहांती, तेबे से निज भाग्य को निजे हत्या करिथांती अर्थात पदभ्रष्ट होई जांती। भल भावरे पढ़िले जोगयुक्त स्थिति रे रहिले भल पद मध्य मिली थाए। तेणु सेवाधारी संतान मानक भितरे सेवा करिवार बहुत शौक रहिबा दरकार। गीत कौन आया सबेरे सबेरे। ओम शांति। आत्मिक संतान माने बुझुछंती जे आमे आत्मा अटु शरीर नुहे एवं एही ज्ञान वर्तमान परमपिता परमात्मा ठारू मिलुछि। बाबा कहउछंती जेतेबेले स्वयं मु आसीछि तेबे तुमे निजको आत्मा निश्चय कर। आत्मा ही शरीर रे प्रवेश करुछि। गोटे शरीर छाड़ी आउ एक शरीर नहीं चली थाए। आत्मा बदली न थाए, शरीर बदली थाए। आत्मा तो अविनाशी अटे। तेणु निजको आत्मा बुझिबा दरकार। एही ज्ञान केबे केही देई परिबे नाही। पिला माने डाकिबारु बाबा आसीछंती। एहा मध्य काहाकू जणा नाही जे एहा पुरुषोत्तम संगम जुग अटे। बाबा आसी बुझाउछंती जे मु आसी थाए कल्पर पुरुषोत्तम संगम जुगरे, जहा फलरे सारा विश्व पुरुषोत्तम होई थाए। एही समय रे तो सारा विश्व कनिष्ठ बा पतित होई जाइछि। ताहाकू कहा जाए अमरपुरी। एहा हेउछि मृत्युलोक। मृत्युलोकरे आसुरी गुणयुक्त मनुष्य थांती, अमर लोकरे दैवी गुणयुक्त मनुष्य थांती। एथिपाई तांकु देवता कहा जाए। एठारे मध्य भल स्वभावयुक्त मनुष्यंकु कहा जाए। ये तो जेपरी देवता अटंती, केही केही दैवी गुणयुक्त थांती, किंतु एही समय रे तो सब आसुरी गुणयुक्त मनुष्य अटंती। पांच विकार रे बुड़ी रहिछंती, तेणु तो डाकी थांती एही दुखरु आसी मुक्त करंतु। भगवान केवल जणे सीतांकु तो रक्षा करि नाहंती। बाबा बुझाउछंती सामग्रिक भावे भक्तों को सीता कहा जाए, भगवान को राम कहा जाए। से वर्तमान भक्तिर फल देवा पाई आसीछंती। एही बेहद्र रावण राज्य रे सारा विश्व फसी जाइछि। सेमानंकु मुक्त करी राम राज्य को नहीं जाउछंती। एठारे रघुपति राघव राजा रामकर कथा नुहे। से तो त्रेता जुगर राजा थिले। एबे तो समस्त आत्मा तमो प्रधान जीर्ण शीर्ण अवस्था रे अछंती। सीढ़ी ओह्लाई ओह्लाई तलकू खसी आसीछंती। पूज्यरु पुजारी होई जाइछंती। देवता माने काहार पूजा करंती नाही। सेमाने तो पूज्य अटंती। पुणी सेमाने जेतेबेले वैश्य शूद्र हुअंती सेतेबेले पूजा आरंभ होई थाए। वाम मार्ग रे आसीबा द्वारा पूजारी होई थांती। पूजारी देवता मानक चित्र आगरे नमन करि थांती। वर्तमान समय रे केही जणे भी पूज्य होई परिबे नाही। सर्वोच्च भगवान हेउछंती सर्वदा पूज्य। पुणी सत्ययुगी देवी देवता माने पूज्य अटंती। एही समय रे तो सबु पूजारी अटंती। प्रथमे प्रथमे शिवंकर पूजा होई थाए। ताहा हेला अव्यभिचारी पूजा। सेही पूजा सतो प्रधान अटे। पुणी सतो परे देवतांकर पूजा करिबा आरंभ करंती। पुणी तळकू खसी जलर मनुष्यंकर पक्षी आदिर पूजा करिबारे लागि जाइथांती।
दिनकु दिन अनेकंकर पूजा हेबारे लागिछि। आजिकाली धर्म सम्मेलन मध्य बहुत हेउछि। केबे आदि सनातन धर्मावलंबींकर, केबे जैन्य मानकर, केबे आर्य समाजी मानकर सम्मेलन हेउछि। अनेकंकु डकाई थांती काहेकि ना प्रत्येक निज निजर धर्म को उच्च बोली भाबुछंती। प्रत्येक धर्म रे किछि ना किछि विशेष गुण रहिथिबा कारणरु सेमाने निजको बड़ भाबी थांती। जैन मानक मध्यरे भी भिन्न भिन्न प्रकारर थांती, 5-7 प्रकारर हेबे। सेमानक भितरे पुणी किए उल्लग्न थांती। उल्लग्न रहिबार अर्थ मध्य केही बुझंती नाही। भगवान वाच उल्लग्न अर्थात अशरीरी होई आसीथिल, पुणी अशरीरी होई चलीजिव। सेमाने पुणी वस्त्र ओल्हाई उल्लग्न होई जाउछंती। भगवान वाचर अर्थ को केही बुझु नाहंती। बाबा कहुछंती तुमे आत्मा माने एठाकू एही शरीर धारण करी अभिनय करिबा पई आसीछ, पुणी घर को फेरी छिब। एही कथा को तुमे पिला माने ही बुझी पारुछ। आत्मा ही अभिनय करिबा पई आसी थाई। एही सृष्टि रूपी वृक्षर वृद्धि होई थाए। नुआ नुआ धर्मर सृष्टि हेउछि। एणु एहाकू भेराइट बा विविध नाटक कुहा जाइछि। एहा भिन्न भिन्न धर्मर वृक्ष अटे। प्रत्येक धर्मर पुणी शाखा मान सृष्टि हुए। मोहम्मद तो परे आसीछंती। प्रथमे हेला इस्लामी। मुसलमानकर संख्या बहुत। आफ्रिका रे केते साहुकार अछंती। सुना हीरार खणी अछि, जेउठारे बहुत धन देखंती आक्रमण करी धनशाली होई जांती। ख्रिस्टियान माने मध्य केते धनशाली होइछंती। भारत रे मध्य धन अछि, किंतु गुप्त। सुना आदि केते रखिछंती। वर्तमान दिगंबर जैन सभार सदस्य माने सम्मेलनी आदि करूछंती, काहेकि ना प्रत्येक निजको बड़ बोली भाबुछंती। एठारे एते सबु धर्म बढ़ी बढ़ी चलीछि। केबे विनाश भी हेबो किछि भी बुझु नाहंती। सबु धर्म ठारु श्रेष्ठ तो तुमर ब्राह्मण धर्म अटे, जहा विषय रे काहाकू जणा नाही। कलिजुगरे ब्राह्मण मध्य बहुत अछंती, किंतु सेमाने हेले औरस जात ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मांकर मुख वंशावली ब्राह्मण। सेमाने तो सबु भाई भौणी अटंती। जदि सेमाने निजको ब्रह्मांकर संतान कहुछंती, ताहा हेले भाई भौणी हेले पुणी विवाह आदि किपरि करूछंती। तेणु एथिरु सिद्ध हेउछि जे सेही ब्राह्मण ब्रह्मांकर मुख वंशावली नुहंती, केवल नाम रखी देइछंती। वास्तव रे ब्राह्मण मानकु देवता मानक ठारु श्रेष्ठ कुहाजिब, कारण सेमाने सर्वोच्च शिखर रे अछंती ना। एही ब्राह्मण ही मनुष्य मानकु देवतारे परिवर्तन करूछंती। शिक्षक हेले परमपिता परमात्मा स्वयं ज्ञानर सागर। एहा काहाकू भी जणा नाही। बाबांको पाखकू आसी ब्राह्मण होई पुणी काली शूद्र होई जाउछंती। पुरुणा संस्कार बदलाइबा पाई बहुत परिश्रम लागि थाए। निजको आत्मा निश्चय करी बाबांको ठारु संपत्ति नेबार अछि। आत्मिक पितांको ठारु आत्मिक पिला माने ही संपत्ति नेबे। बाबांको मने पकाइबारे ही माया विघ्न पकाई थाए। बाबा कहि थांती हातरे काम करी हृदय रे बाबांको मने पकाओ। एहा बहुत सहज अटे। जेपरी प्रेमिका प्रेमिक होई थांती, जेउ माने कि जिए जणे जनकु न देखि रही परिबे नाही। बाबा तो प्रेमिक अटंती। सबु पिला माने प्रेमिका अटंती, जेउ माने कि बाबांको मने पकाउछंती। एकमात्र बाबा ही केबे काहा निकटरे समर्पित हुअंती नाही, काहेकि ना तांको ठारु बड़ केही नाहंती। बाकी हाँ, से पिला मानकर महिमा करि थांती। भक्ति मार्गरु आरंभ करी समस्ते मोर प्रेमिका अटंती। डाकी थांती मध्य आस, दुखरु मुक्त कर, पवित्र कर। तुमे सबु कन्या, मु हेउछि बर। तुमे माने समस्ते आसुरी जेल रे बंदी होई जाइछ, मु आसी मुक्त कराउछि। एठारे बहुत परिश्रम रहिछि। कुदृष्टि धोका देई थाए। पवित्र दृष्टि हेबारे मेहनत करिबाकू पड़ी थाए। देवता मानकर केते सुंदर चरित्र अटे। वर्तमान एभली देवता करिबा वाला निश्चित आवश्यक ना। सम्मेलन रे विषय रखा जाइछि मानव जीवन रे धर्मर आवश्यकता।
ଡ୍ରାମାକୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ସଂଶୟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଥବା ବୌଦ୍ଧ ଆଦିଙ୍କୁ ଏହା କ'ଣ ଜଣାଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ, ବୁଦ୍ଧ ଆଦି ପୁଣି କେବେ ଆସିବେ? ତୁମେମାନେ ହିଁ ତୁରନ୍ତ ହିସାବ କିତାବ ଶୁଣାଇ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ଧର୍ମର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା। ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଥିଲା, ପୁଣି କେଉଁ ଧର୍ମ ଆସିଛି। ନିଜ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଗ ବିନା ଶକ୍ତି ଆସିନଥାଏ, ବଳ ଭରି ନଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛ, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମର ରାଜ୍ୟକୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଉ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ନଥାଏ। ଏବେ ତ ଅନେକ ଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି? 5000 ବର୍ଷର ଏହି ଚକ୍ର ଅଟେ। ବାକି ସୃଷ୍ଟି କେତେ ଲମ୍ବା ତାହାକୁ କ'ଣ ମାପିପାରିବ? ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମାପ କରିପାରିବ, ସାଗରର ମାପ ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆକାଶ ଏବଂ ସାଗରର ଅନ୍ତ କେହି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ରହିଛି। ସାରା ଚକ୍ର ଧର୍ମ ଉପରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ। ଏହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଅନ୍ଧ ଆଗରେ ଆଇନା। ତୁମେ ଏବେ ବାହାରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତୋଫାନ ଆସିଲେ ବହୁତ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ମାୟାର ତୋଫାନ ଲାଗିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଉପରୁ ହିଁ ଆସିବାର ଅଛି। ଏଠାରେ ତୁମର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଅଟେ। ଯିଏ ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଆସି ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଏହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ସୁଖକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ମିଳୁ। ମୋକ୍ଷକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ପୁଣି କାହାକୁ ମୋକ୍ଷର ତାଲିକାରେ କିପରି ରଖିପାରିବେ? ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀଗଣ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ତୁମର ଦୟା ଆସିବା ଦରକାର। ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ତୁମର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ପୁଣି ନିଜ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆସିବେ। ହୁସିଆର ହୋଇ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସତୋପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ରଜୋ ତମୋରେ ଆସିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମର ଜ୍ଞାନ ହେଲା ସତ୍ୟ ଗୀତା, ଯାହା ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିରାକାରଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା ନିରାକାର ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ଡାକିଥାଏ। ସେଠାରେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାଅ। ତୁମକୁ କ'ଣ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯିବ? ପରମାତ୍ମା ତ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ। ପୁଣି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନମ୍ବର 1 ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କାରଣ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ତୁମେ ହେଲ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ। ତୁମର ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ବାବା ତୁମକୁ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣି ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ କ'ଣ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବେ? ଦୁନିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠଶାଳାକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ବାବା ନିଜେ ବସି ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଗୁରୁ ତିନି ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କେତେ ସମ୍ମାନ ରହିବା ଦରକାର। ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାର ବହୁତ ସଉକ ରହିବା ଉଚିତ। ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହୁସିଆର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭୁଜା ତ ଦରକାର ନା। ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଆଦି ସବୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଲିକା ଥାଏ। ପୁଣି ସେନାବାହିନୀକୁ କେହି ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ କେସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ।
ସେବା ନ କରିଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୁଳି ମାରିବା ଭଳି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଗୁଳି କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ଯୋଗ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ତେବେ ଭଲ ପଦ ମିଳିବ। ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ ନା, ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କରିଲେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ବାବା ସବୁ ପ୍ରକାରର କଥା ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆର ନାଟକ କିପରି ଚାଲିଛି, ରାଜଧାନୀ କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ଏହି କଥାକୁ ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହିଁ। ଏବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତ ମିଳୁଛି, 5-10 ମିନିଟରେ କ'ଣ ବୁଝାଇ ପାରିବ? ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଲେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ସେମାନେ ଡ୍ରାମାକୁ ତ ବିଲକୁଲ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଏଣେ ତେଣେ ଲେଖିଦେବା ଦରକାର, ପରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବାବା ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ନିଜର କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ନିଜର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବି ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଭିନୟ ଅଟେ ନା। ଯଦି କେହି ଡ୍ରାମାର ରଚୟିତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଲେ, ତେବେ କ'ଣ ସେ ହେଲେ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ହୁସିଆର ହୋଇ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ହିଁ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ହୁସିଆର ହୋଇ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ହିଁ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ଆତ୍ମିକ ଡ୍ରିଲର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଉଥିବା ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ଆତ୍ମିକ ଡ୍ରିଲର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଉଥିବା ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶରୀରର ସବୁ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆତ୍ମାକୁ ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେ ବି ହଲଚଲର ବାତାବରଣ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କୋଳାହଳ ବା ଶବ୍ଦଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ମନକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଏବଂ ଯେତେ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେତିକି ସମୟ ସେହିଠାରେ ସ୍ଥିତ କରିପାରୁଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ନିଜର ବିକାରୀ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ବା କର୍ମକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ହିଁ ସମର୍ପିତ ହେବା। ନିଜର ବିକାରୀ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ବା କର୍ମକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ହିଁ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କର। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ହୋଇନାହିଁ, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଯେତିକି ପ୍ରଖର ହେଉଛି, ସେତିକି ଶୀତଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଜ୍ୱାଳା ମୂରତ ଏବଂ ପ୍ରେରକ ଆଧାର ମୂରତ ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ହେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର ଏବଂ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ପ୍ରକମ୍ପନ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।